Okay. Yeah, I'll make Krishna Chaitanya as a host so that he can admit students. No. I will only admit the students. So I'll start the class. So in the last class, I talked about the block diagram of a computer. I have drawn the diagram, but I did not explain it, isn't it? Yeah. I'll do one thing. I'll make a. Who, okay. Okay. So in the block diagram, I have drawn input devices. Instead of input devices, you make it as input unit, CPU, output unit, and memory. Right? These are the main blocks in the block diagram, isn't it? Input unit, CPU, output unit, and memory. That is what you have drawn in the last class. Okay. So when it comes to input unit, okay, input unit, మా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క మినిట్ వస్తున్నారు. Yeah, I'll do one thing. Yeah, what I can do is I'll make Gayatri as the host so that she can accept the students who are entering my. So whoever is wanted to join this meeting, you please admit them, ma. Okay, so that I won't get disturbed while teaching the class. Okay. So coming to input unit. Input unit, what does the input unit do? Okay. It will accept and read the data. It will accept and read the data. Okay, from the user. Okay, okay, it will accept or read the data and instructions from the user. Okay, after reading the data from the user, it will also convert the data into computer acceptable form. Okay, so what I said, I already told you that a computer can understand only zeros and ones. A computer can understand zeros and ones. A computer can understand only the language that is written in zeros and ones. Okay, కంప్యూటర్ కి జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే తెలుసు. జీరోస్ వన్స్ తో రాసే లాంగ్వేజ్ నే అది అర్థం చేసుకోగలడు. ఓకే, ఇంక ఏ లాంగ్వేజ్ దానికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే జీరోస్ వన్స్ రూపంలోనే చెప్పాలి ఇలాగా. ఓకే, ఇలా కోడ్ భాషలో చెప్తేనే ఆ కంప్యూటరు అర్థం చేసుకోగలదు. ఇన్పుట్ యూనిట్లో కీబోర్డ్ ఉంది కదా, మన కీబోర్డ్లో అక్షరాలు ఏబిసిడీలు ఉంటాయి కానీ వన్స్ జీరోస్ ఉండవు. సో కీబోర్డ్లో నుంచి డేటా ఎంటర్ చేసింది యూజరు కీబోర్డ్ ద్వారా యూజరు ఎంటర్ చేస్తాడు కదా డేటా. ఆ డేటాని ఏం చేస్తుందంటే కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలో మార్చుద్ది. ఓకే, ఇట్ కన్వర్ట్స్ దీస్ డేటా అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇంటూ కంప్యూటర్ యాక్సెప్టబుల్ ఫామ్. కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలో మార్చి కంప్యూటర్కి ఇస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ యూనిట్. Okay, as the computer processes the data according to the instructions given to it and produces the result, the input unit is used to feed the data as well as instructions to the computer. The commonly used input devices are. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నావు? డేటా అంటే సరిపోతుంది కదా, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఎందుకు అంటున్నావు అంటే, ఓకే, మన మౌస్ ఉంది. ఇప్పుడు నా మౌస్ ఉంది చూడు, మౌస్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా క్లిక్ చేస్తే అది ఓపెన్ అవుద్ది కదా. ఓకే, ఇది క్లిక్ చేసింది అనుకో, ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. సో మీ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా, వేరే స్క్రీన్ చూస్తున్నారు. ఓకే, ఏదైనా సరే డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. అవునా? ఏదైనా డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దాన్ని నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినట్టు లెక్క. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని తీయాలి అనుకో, డబుల్ క్లిక్ చేస్తాను. సో అది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాను దానికి, అది ఓపెన్ చెయ్యి, ఆ ఇమేజ్ని ఓపెన్ చెయ్యి అని. So that is the main functionality of the input unit. The input unit will accept the data as well as instructions from the user, and it will convert this data and instructions into a form that my computer understands. నా కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఆ డేటాని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మార్చుద్ది. ఓకే, యా.
That is the main functionality of the input unit in the block diagram of a computer. Okay, just listen to the class. I will give you notes. So after the before 5 o'clock today, so that you can write it and come back and show to me in the next class. ఓకే, ప్రస్తుతానికి మటుకు ఈ రోజుకి మటుకు నోట్స్ రాయొద్దు. నేను నోట్స్ ఇస్తాను, ఆ నోట్స్ చూసి రాసుకొని రేపు తీసుకురండి. ఓకే, ఇన్పుట్ యూనిట్ గురించి అయిపోయాక మెమరీ ఆర్ స్టోరేజ్ యూనిట్. ఓకే, మెమరీ అని రాసాం కదా, కింద మెమరీ అని గీసుకున్నాం కదా, అడ్రస్ బస్సు డేటా బస్సు గీసి కింద మెమరీ గీసుకున్నాం కదా. మెమరీకి వచ్చేసరికి 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ప్రైమరీ మెమరీ, సెకండరీ మెమరీ. సెకండరీ మెమరీని కూడా వెబ్సైట్లో చూస్తే కొన్ని కొన్ని ఆక్సిలరీ మెమరీ అని కూడా చెప్తాయి. ఓకే, ప్రైమరీ మెమరీ కింద నేను రెండే చెప్పాను, ర్యాము రాము. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ. ఓకే, తర్వాత ఎక్స్ట్రా మెమరీ క్యాషే మెమరీని కూడా వాళ్ళు ప్రైమరీ మెమరీ కింద కన్సిడర్ చేశారు. ఓకే, ప్రైమరీ మెమరీ ఏంటి అంటే చూడండి, ఇది ర్యామ్ చిప్ అమ్మ. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది ర్యామ్ చిప్. ఓకే, ఒక నిమిషం అమ్మ, మీకు డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తాను. ఓకే, ఇది మదర్ బోర్డ్ అమ్మ. మనకి సిస్టమ్ మన ల్యాబ్లోకి వెళ్తే డబ్బాలు ఉంటాయి కదా, బ్లాక్ బ్లాక్ డబ్బాస్, క్యాబినెట్ అంటారు కదా. మనం క్యాబినెట్ అంటాం, అవునా? సిపియూస్ ఎలా ఉంటాయి? బ్లాక్ క్యాబినెట్ ఉంటుంది కదా, కనిపించట్లేదు. ఓకే, సో ఒక బ్లాక్ క్యాబినెట్ ఉంటుంది, మానిటర్ ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? మన ల్యాబ్కి వెళ్తే ఒక బ్లాక్గా క్యాబినెట్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేస్తేనే ఆన్ అవుద్ది కదా సిస్టమ్. ఓకే, ఆ బ్లాక్ క్యాబినెట్లో ఈ బోర్డు ఉంటుందమ్మా. ఈ బోర్డు చూసారు కదా ఇక్కడ, ఆ బోర్డు ఉంటుంది. ఆ బోర్డుని మనం మదర్ బోర్డ్ అంటాం. ఓకే, ఆ బోర్డుని మనం మదర్ బోర్డ్ అంటాం. ఓకే, ఇది మదర్ బోర్డు చూసారా, ఆ క్యాబినెట్లో ఉండేది మదర్ బోర్డు. దీని ఉన్నదే ఇది, ఇది ప్రాసెసర్. ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఇది ప్రాసెసర్. ఓకే, ఇది ప్రాసెసర్. ఇవన్నీ స్లాట్స్ అనమాట. దీంట్లో మనం ర్యామ్ చిప్ గుచ్చుతాం. ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది ఉంది కదా, దీంట్లో మనం ర్యామ్ చిప్ గుచ్చుతాం. ఓకే, ర్యామ్ ర్యామ్ అనేది చిప్ రూపంలో ఉంటుంది. చిప్ చూసారు కదా ఇక్కడ ఇందాక డయాగ్రామ్లో, ఈ చిప్ చూసావా, ఇది గుచ్చడానికి వీలుగా ఇక్కడ ఏదో మార్కింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ మార్కింగ్స్ ఉన్నాయి, కాపర్ మార్కింగ్స్. ఓకే, అది ఆ స్లాట్లో గుచ్చుపడుతుంది. ఇక్కడ గుచ్చుతాం. ఓకే, ఇలాంటివి ఉన్నాయి కదా, ఈ స్లాట్స్లో గుచ్చుతాం. ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ స్లాట్లో గుచ్చుతాం. ఇదైతే బాగా క్లియర్గా ఉంది. ఇలా ఉంటాయమ్మా, అంత ఈజీగా ఇన్సర్ట్ చేయటం కూడా కష్టం. ర్యామ్ చిప్ కొంటాం ఓకే, కొన్ని దీంట్లో పెట్టాలంటే కష్టం అమ్మా, చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టాలి. ఓకే, ఈ స్లాట్స్లో మనం పెడతాం. ఓకే, సో ఇదేమో మన ప్రాసెసర్. ఓకే, దీన్ని మదర్ బోర్డ్ అంటాం. ఈ మదర్ బోర్డ్కే మనం హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఎలా అంటే ఒక కేబుల్ రూపంలో. ఓకే, ఇలాంటి కేబుల్ రూపంలో మనం మదర్ బోర్డ్ని హార్డ్ డిస్క్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి చూడండి. ఓకే, ఈ బోర్డు మదర్ బోర్డు, ఇది కేబుల్. ఈ కేబుల్ రూపంలో ఇది హార్డ్ డిస్క్ అమ్మ. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కనబడేది ఏంటి, ఇది హార్డ్ డిస్క్. దిస్ ఇస్ సౌండ్ రావట్లేదా? Yeah, are you not able to hear me, ma? Am I audible? Yes, audible. Okay, ఇది హార్డ్ డిస్క్. అమ్మా, who is that? Please mute yourselves. అమ్మా వినండి అమ్మా, క్లాస్ నువ్వేనా అని కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారేంటి?
Okay. So sorry. ఓకే. పనిచేయడం మానేసింది ఇది. ఆ! సో, ఇది హార్డ్ డిస్క్ అమ్మా. ఇది చూసారు కదా మీరు. ఇది హార్డ్ డిస్క్. ఓకే. ఇదిగో ఈ కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం. దీన్ని ఐడీఈ కేబుల్ అంటాము. ఇది మదర్ బోర్డు. ఓకే. మీకు కనిపించేది ఇది మదర్ బోర్డు. సో, హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఆహ్, స్ ఎక్స్‌ట్రా కేబుల్‌తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్‌కి. ఈ మదర్ బోర్డ్‌లోనే కదా మనకి ప్రాసెసర్ ఉంది. అవునా? మదర్ బోర్డ్‌లోనే మనకి ప్రాసెసర్ ఉంది. ఓకే. ఇందాక చూపించాను. ఆ మదర్ బోర్డ్‌లో ప్రాసెసర్ ఉంది. ఆ మదర్ బోర్డ్‌కి మనం ర్యామ్ చిప్ కూడా గిచ్చుతాం. ఇక్కడే ర్యామ్ చిప్ గిచ్చుతాం. ఇక్కడ ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇదిగో ఇది ప్రాసెసర్. ఇక్కడే మనం ర్యామ్ అనేది గుచ్చుతాం. ఓకే. సో, హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఒక ఎక్స్‌ట్రా అదే రిబ్బన్ లాగా అదే ఎలాస్టిక్ లాగా ఉంది కదా! ఎలాస్టిక్ లాంటి కేబుల్‌తో హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఎక్స్‌టర్నల్‌గా కనెక్ట్ చేస్తాం. ర్యామ్ చిప్ అనేది డైరెక్ట్‌గా మదర్ బోర్డ్‌కి గుచ్చితే, హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఎక్స్‌ట్రా కేబుల్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సో, కమింగ్ టు దిస్ ప్రైమరీ మెమరీ ఎందుకు అంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్ స్టోరేజ్. ఓకే. కాదమ్మా. డైరెక్ట్ యాక్సెస్ కాదు. అది అదే మదర్ బోర్డ్‌కి గుచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రైమరీ మెమరీ అంటాం. ఓకే. అది దాని అర్థం. ఓకే. దాంట్లో ర్యామ్ ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రామ్ చిప్ కూడా చూపిస్తాను మీకు. ఓకే. ఇదిగోండి. ఇది రామ్ చిప్ చిన్నది. ఇక్కడ ఇదిగోండి మదర్ బోర్డ్‌కి గుచ్చే ఉంటుంది ఇది కూడా. ఫ్యాబ్రికేట్ అయ్యి ఉంటుంది మదర్ బోర్డ్‌కి రామ్ చిప్. ఓకే. ఆ రామ్ చిప్‌లో మనం మనం యాస్ ఎ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామర్ ఏమి స్టోర్ చేయమమ్మా రామ్ చిప్‌లో. మనం ప్రోగ్రామర్ మనం స్టోర్ చేయం రామ్ చిప్స్‌లో. కంప్యూటరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాడే దాంట్లోని ప్రోగ్రామింగ్ చేసి ఇస్తాడు. రామ్ చిప్ అనేది యాస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్ యూ వోంట్ డూ. ఓకే. కంప్యూటర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేవాడే రామ్ చిప్‌లో ప్రోగ్రామ్ రాసి మనకిస్తాడు. ఓకే. సో, క్యాషే మెమరీ గురించి చెప్పాను గదా! క్యాషే మెమరీ ఏం చేస్తాం? ఆహ్, బాగా ఫ్రీక్వెంట్‌గా యాక్సెస్ చేసే డేటా ఐటెమ్‌ని క్యాషే మెమరీలో పెట్టుకోవటం వల్ల మనకి ప్రాసెసర్‌కి దగ్గరగా ఉంటుంది. తొందరగా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది. ఓకే. సో, ఆహ్, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్రైమరీ మెమరీ. సో, ఆహ్, మెమరీ యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ స్టోర్ సమ్ డేటా ఇన్ ఇట్. ఓకే. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెమరీస్. ప్రైమరీ మెమరీ అండ్ సెకండరీ మెమరీ. ఓకే. సెకండరీ మెమరీకొచ్చేసరికి నేను చెప్పాను. డిఫరెంట్ సెకండరీ మెమరీస్ ఆర్ హార్డ్ డిస్క్, ఓకే, కాంపాక్ట్ డిస్క్ అండ్ ఫ్లాపీ డిస్క్. ఓకే. ఇంకా దీంట్లో డిఫరెన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి ప్రైమరీ మెమరీకి, సెకండరీ మెమరీకి. వెన్ ద టాపిక్ కమ్స్ ఐ విల్ డెఫినెట్‌లీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్పెషల్లీ ర్యామ్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? హార్డ్ డిస్క్‌కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. ఓకే. సో, ఇది అమ్మ హార్డ్ డిస్క్ ఇలా ఉంటుంది. ఫ్లాపీ డిస్క్ ఇప్పుడు వాడట్లేదు అందరూ. ఎప్పుడో మన నేను స్కూల్‌లో ఉన్నప్పుడు వాడేవాళ్ళు. సో, సీడీ అనేది మీరు చూసుంటారు. ఓకే. కమింగ్ టు సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. ఓకే. సిపియు. At present, the current processor which is much in demand is i7 processor, Intel i7 processor. Okay. Components of CPU: control unit, arithmetic logic unit, and స్పెషల్ అండ్ జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే. సో, కంట్రోల్ యూనిట్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా! ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే. ఇట్ విల్ టెల్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అమ్మా. ఎప్పుడు ఏం చేయాలి? ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి? ఏ డేటా మీద చేయాలి? ఎప్పుడు చేయాలి? అన్నీ ఇదే డిసైడ్ చేస్తుంది. దీని నోట్స్ పంపిస్తానమ్మా. ఇదైనా రాసుకోండి. లేకపోతే అదే సొంత వాక్యాలుగా రాసేటట్టు రాసి పంపిస్తా. సో, ఏఎల్యూ ఏం పెర్ఫార్మ్ చేస్తుందంటే అడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ చేస్తుంది. అడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజను. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేస్తుంది. లాజికల్ యాండ్, ఆర్, షిఫ్ట్ ఎక్సెట్రా. ఓకే. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి? లాజికల్ యాండ్ గేట్ గుర్తుందా మీకు? యాండ్ గేటు, నాట్ గేటు, ఆర్ గేటు. ఓకే.
అది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ద డేటా అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ప్రైమరీ స్టోరేజ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఏఎల్యూ ఫర్ ప్రాసెసింగ్. సో ఇది ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. ఏఎల్యూ అనేది ప్రాసెసింగ్ చేస్తుంది. ఏఎల్యూ అనేది ఇచ్చిన డేటా మీద ఏ ఆపరేషన్ చేయాలో ఆ ఆపరేషన్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఏఎల్యూని ఇలా కొంతమంది డివైడ్ చేస్తారు, ఏయు ఎల్యు అని. ఏయు అనేది అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేస్తే ఎల్యు అనేది లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేస్తుందని. ఓకే. సో ఈ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ గురించి నేను కొంచెం ఇన్‌డెప్త్‌గా చెప్తాను ఆఫ్టర్ దిస్. ఈ మొత్తం ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాక. అవుట్‌పుట్ యూనిట్ అనేది ఏం చేస్తుంది అనంటే, మనం కంప్యూటర్ ప్రాసెస్ చేసాక డేటాని ఎలా ఇస్తుంది అంటే జీరోస్, వన్స్ రూపంలోనే ఇస్తుంది. అంటే బైనరీ ఫామ్‌లోనే ఇస్తుంది. సో ఇచ్చిన బైనరీ ఫామ్‌లో ఇచ్చిన డేటాని అవుట్‌పుట్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే హ్యూమన్‌కి అర్థమయ్యేటట్టు దానికి మార్చి మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద రిజల్ట్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కంప్యూటర్ దట్ ఆర్ ఇన్ బైనరీ ఫామ్, జీరోస్ వన్స్ ఫామ్‌లో ఉన్న డేటాని కంప్యూటర్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేసి తీసుకొని ఆ బైనరీ ఫామ్‌ని మనం హ్యూమన్‌కి అర్థమయ్యేటట్టు మనకి డిస్‌ప్లే చేస్తుంది మానిటర్ మీద, ప్రొజెక్టర్ మీద, లేకపోతే ప్లాటర్ మీద. ఓకే. స్పీకర్స్ ద్వారా, అంటే సౌండ్ వేవ్స్ ద్వారా, స్పీకర్స్ ద్వారా మనకి అర్థమయ్యే విధంగా దాన్ని మారుస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అబౌట్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. ఓకే. సో మనం ఆల్రెడీ ఇన్పుట్ యూనిట్, ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్ చెప్పుకున్నాము. ఓకే. సో ఈ మైక్రోఫోన్ తప్పమ్మా, మైక్రోఫోన్ ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్ కాదు. ఓకే. మిగతాదంతా కరెక్టే. హెడ్ ఫోన్స్ కూడా అంటే హెడ్ ఫోన్స్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్. హెడ్ ఫోన్స్ ద్వారా మనం వింటున్నాం కాబట్టి. మైక్రోఫోన్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్, అవుట్పుట్ డివైస్ కాదు. ఇది ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే. యాహ్! నెక్స్ట్ వి విల్ టాక్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఏ కంప్యూటర్ తర్వాత మీ సిలబస్ ప్రకారం అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ చెప్దాం. ఓకే. అప్లికేషన్స్ కంప్యూటర్ ఎక్కడెక్కడ వాడతామో చెప్పండి. ఎవరో ఒకరు చెప్పండి. ఆ? యా అప్లికేషన్ అదే అమ్మా. కంప్యూటర్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం చెప్పండి. ఎవరు చెప్పరా? అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఎక్కడెక్కడ వాడతాం? అది మీ సొంతంగా రాయొచ్చమ్మా మీరు. ఓకే. మీరు బ్యాంక్ వెళ్తే చూడండి, వాళ్ళు బ్యాంక్లో కంప్యూటర్ వాడుతూ ఉంటారు. అవునా? బ్యాంకింగ్లో వాడతాం. తర్వాత బిజినెస్, మీరు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా వాళ్ళు కంప్యూటర్ వాడతారు. అవునా? మరి ఇప్పుడు నేను టీచ్ చేయడానికి, మీకు చెప్పడానికి నేను వాడుతున్నానా? ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మనం కంప్యూటర్ వాడతాము. ఓకే. ఇప్పుడు నేను కంప్యూటర్ ద్వారానే కదా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు నాకు సిస్టమే కదా మీరు చూస్తుంది. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ మై స్క్రీన్? ఆర్ యూ దేర్? ఓకే. ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడున్నావు అమ్మా? క్లాస్లో కూర్చోలేదా? బండి సౌండ్ వస్తుంది. అయితే ఇంజనీరింగ్ డిజైన్ మీరు సినిమాల్లో చూస్తూ ఉంటాడు, ఒక డిజైన్ గీస్తూ ఉంటాడు, బొమ్మలు గీస్తూ ఉంటాడు, కారు డిజైన్. ఓకే. కార్ డిజైన్, వైర్ ఫ్రేమ్ డిజైన్ చూసుంటారు మీరు. ఓకే. ఇలాంటి బొమ్మలు గీస్తూ ఉంటారు కదా. ముందే కార్ డెవలప్ చేయరమ్మా, ఇలాంటి బొమ్మలు గీస్తాడు. ఓకే. సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే. కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఈ బొమ్మలు గీస్తాడు. ఇలా కంప్యూటర్లో బొమ్మలు గీస్తారు ఇలాగా. ఓకే. ఇది గీసాక ఏది ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ టైర్ ఎక్కడ ఉండాలి, అదంతా ఒకటి. ఇది అంటే కారు డిజైన్ చేయకముందే ఈ కార్కి ఇలాంటి పార్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ముందు డిజైన్ గీస్తారండి. ఓకే. ఇలాంటి డిజైన్లన్నీ మనం గీస్తాం చూసారా. ఆ డిజైన్ గీసాడు ఫస్ట్. ఇలా డిజైన్ గీసాకే ఇదిగో క్యాడ్ అంటారు, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ ద్వారా మనం డిజైన్లు గీస్తాం. కారే కాదు, చాలా 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 మనం ఆన్లైన్లో డిజైన్లు గీసాకే దానిని కారు కింద మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్
డిజైన్. వాట్ ఈస్ ఇంజినీరింగ్ డిజైన్? ఇంజినీరింగ్ డిజైన్ అంటే ఏంటి? ముందు డిజైన్ గీసి అది ఈ పార్ట్స్ పెడితే ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అని ముందే సిమ్యులేట్ చేసుకొని పర్లేదు బానే వర్క్ అవుతుంది అన్నాకే దాని యొక్క కార్‌ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. ఓకే. హెల్త్ కేర్ డాక్టర్ దగ్గరికెళ్తే ఈ మధ్య ఎక్కువ మంది వాడట్లేదు కానీ కొన్ని డాక్టర్స్ అడుగుతారమ్మా చూడండి హెల్త్ కేర్ అంటే ఎస్పెషల్లీ యూఎస్‌లో అయితే హెల్త్ కేర్‌లో బాగా వాడతాం మనం కంప్యూటర్స్. ఓకే. మీరు డేటా అంతా పేషెంట్ డేటా అంతా వాళ్ళు రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు కంప్యూటర్‌లో. సో, ఎళ్ళంగానే వాళ్ళ హిస్టరీ చూసేసి ఏ ఏ ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చాడు, ఏ కంప్లెయింట్స్‌తో వచ్చాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఏ మెడికేషన్స్ ఇచ్చాము ప్రీవియస్‌గా వీళ్ళకి అని చూస్తారు. మిలిటరీ ఓకే. మిలిటరీలో వాడతారు కంప్యూటర్స్. ఓకే. మిలిటరీలో ఎక్కడెక్కడ వాడతారమ్మా మిలిటరీలో మరి? ఓకే. సర్విలెన్స్ కెమెరాల నుంచి డేటా మీరు చూసుంటారు. మిలిటరీలో కాకుండా మన ఆహ్, స్పై ఎలా చేస్తాడమ్మా? మానిటర్ అంతా స్క్రీన్‌లు పెట్టుకొని ఎక్కడ ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది సర్విలెన్స్ చేస్తాడు. అవునా? మిలిటరీలో ఎక్కడ మనుషులు తిరుగుతున్నారు అవనేది చేస్తారు. మీరు మాల్స్‌లో గూడా అదే సినిమాల్లో బాగా చూసుంటారు కదా! ఇక్కడ 4, 5 కంప్యూటర్లు చుట్టూతా కింద ఒక 18 కంప్యూటర్స్ అలా ఉంటాయి. ఆ కంప్యూటర్స్‌లో ఆ మాల్‌లో స్టార్టింగ్‌లో వస్తున్నారా లేదా? ఎవరొస్తున్నారు? మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది? అన్నీ మానిటర్ చేయటానికి మనం వాడతాం గదా! ఆ విధంగా మిలిటరీలో గూడా వాడతారు. ఓకే. ఎక్కడ కెమెరాస్ పెట్టి ఎక్కడ ఎవరొస్తున్నారు, ఎవరు పోతున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది గమనించడానికి. ఓకే. అంతే కాదమ్మా. ఆహ్, ఓకే. ఇంకా ఇన్ డెప్త్ తర్వాత చెప్పుకుందాం. మనం కమ్యూనికేషన్స్‌లో కంప్యూటర్స్ వాడతాం. కమ్యూనికేషన్స్‌లో ఎలా వాడతామమ్మా కంప్యూటర్స్? కమ్యూనికేషన్స్‌కి కంప్యూటర్స్ వాడతామా? కమ్యూనికేట్ చేయటానికి? కమ్యూనికేట్ చేయటానికి మనం కంప్యూటర్స్ వాడతామా? యెస్. స్కైప్ వీడియో కాల్ చేసాము. కంప్యూటర్ ద్వారా మనం వీడియో కాల్ గూడా చేయొచ్చు. స్కైప్ సాఫ్ట్‌వేర్ నేనిప్పుడు చూడండి మీతో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నానా లేదా? ఓకే. బై యూజింగ్ దిస్ గూగుల్ మీట్. గూగుల్ మీట్ ద్వారా నేను కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాను. నేను చాటింగ్ చేయొచ్చు కదా! ఆ! ఫర్ కమ్యూనికేషన్ ఆల్సో వి విల్ యూజ్ కంప్యూటర్. ఓకే. హోమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఆఫ్‌కోర్స్ ఇవన్నీ బాగా రాస్తారు మీరు. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కి దేనికి సినిమాలు చూడటానికి దేనికి మనం కంప్యూటర్ వాడతాము. ఓకే. సినిమాలు తయారు చేయడానికి కూడా కంప్యూటర్ వాడతారు. గ్రాఫిక్స్ అవునా? ఓకే. సో, ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనేది మీ ఇష్టమమ్మ. మీ టాలెంట్‌ని బట్టి మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్‌లో మనం ఎక్కడ వాడతాము అనంటే మనం ఒక చార్ట్స్ గీయటానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్నే చార్ట్ గీసాను. ఓకే. యాహ్! ఓకే. వాళ్ళు ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఇదిగోండి చార్ట్ గీసాను నేను. కంప్యూటర్‌లోనే చార్ట్ గీసాను. 18 రెస్పాన్స్ వచ్చినాయి. యాహ్! ఏ ఏ ఏ దానికి ఎక్కువ ఎవరు రెస్పాన్స్ ఇచ్చారో ఈ చార్ట్ గీసి నేను వాళ్ళకి పెట్టాను. ఓకే. సో, ఇలా రీసెర్చ్ చేయటానికి ఓకే. సో, వాళ్ళనేమని అడిగానంటే ఏ కోర్స్ తీసుకుంటారు అని అడిగాను. ఆప్షన్స్ ఇచ్చాను వాళ్ళకి. ఓకే. ఇండియన్ ఎకానమీ తీసుకుంటారా? స్టాక్ మార్కెట్ తీసుకుంటారా? అంటే ఎక్కువ మంది 72% మంది ఇండియన్ ఎకానమీ తీసుకుంటా అని చెప్పారు. సో, ఇలాంటి అనాలిసిస్ చేయటానికి ఇది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ. ఇట్లాంటి రీసెర్చ్ చేయటానికి, అనాలిసిస్ చేయటానికి మనం కంప్యూటర్స్ అనేది వాడతాం. సో, దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ హియర్. అంతే చిన్న చిన్నవే కాదు కాంప్లెక్స్ డేటాని అనాలిసిస్ చేసి గ్రాఫ్స్ గీయడానికి మనం కంప్యూటర్స్ వాడతాం. ఓకే. అదే స్టూడెంట్స్ అయితే ఇంటర్నెట్ వాడి బోలెడంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ చేయాలన్నా, అసైన్‌మెంట్ చేయాలన్నా, రీసెర్చ్ చేయాలన్నా మనం ఇంటర్నెట్ వాడి మనం బోలెడంత ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు. సో, కంప్యూటర్స్ ఆర్ వైడ్‌లీ యూజ్డ్ ఇన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. మరి బిజినెస్‌లో ఎక్కడ వాడతాము అనంటే పేరోల్ అంటే గుర్తుంచుకోండమ్మా జీతం ఇవ్వటం. సో, నాకు జీతం వస్తుంది గదా! ఆ జీతంలో ఎంత నాకు డివిజన్స్ ఉంటాయన్నమాట. బేసిక్ ఇంత ఆహ్, ఆహ్, హౌస్ రెంట్‌కి ఎంతిస్తున్నారు. హౌస్ రెంట్‌కి గూడా ఇస్తారు నాకు సాలరీలో. ఓకే. హౌస్ రెంట్‌కి ఎంతిస్తున్నారు. బేసిక్ సాలరీ ఎంతిస్తున్నారు. హౌస్ రెంట్‌కి ఎంతిస్తున్నారు. నేను ఎంత టాక్స్ కట్టాలి. ఎంత టాక్స్ డిడక్ట్ చేయాలి. అవన్నీ కాలిక్యులేషన్స్ కూడా మనం కంప్యూటర్ వాడతాం. ఓకే. బడ్జెట్ ఆ!
మనకి యూనియన్ బడ్జెట్ అవన్నీ వస్తాయి ఉంటూ కదా! బడ్జెట్ అంటే ఏంటి? ఆ! ఎంత మన కంట్రీ అనేది ఎంత ఆదాయం వస్తుంది కంట్రీకి. ఓకే. అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్‌కి ఎంత ఆదాయం వల్ల ఎంత ఆదాయం వస్తుంది. ఆ! కమర్షియల్ అదే కామర్స్ వల్ల ఎంత ఆదాయం వస్తుంది. అవన్నీ కాలిక్యులేట్ చేసి ఎంత ఖర్చు చేశాము అవన్నీ చూసి బడ్జెట్ తయారు చేస్తారు కదమ్మా! దాని ప్రకారం ఎంత టాక్స్ జనాలు ఎంత టాక్స్ కట్టాలి అనేది డిసైడ్ అవుతది. కదా! బడ్జెట్‌కి మనం ఇలా ఈ కాలిక్యులేషన్స్ అన్నీ చేయాలంటే వాళ్ళు కంప్యూటర్ వాడే బడ్జెట్ అనేది తయారు చేస్తారు. సేల్స్ అనాలిసిస్ ఎవరు ఏ మంత్‌లో ఎవరు ఏ సేల్స్ చేశారు. ఇండివిడ్యువల్ పర్సన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేయడానికి కూడా మనం సేల్స్ అనాలిసిస్ చేస్తాం. అంతేగాని ఏ ప్రోడక్ట్ బాగా అమ్ముడుపోతుంది, ఎక్కడ అమ్ముడుపోతుంది, దాని ప్రకారం అక్కడ ఆ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్‌గా ఉండేటట్టు మనం సేల్స్ అనేది ఎప్పుడు అనలైజ్ చేయాలి. ఫర్ ఆహ్, ఫర్ మై బిజినెస్ టు రన్ ఎఫెక్టివ్‌లీ. తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఫోర్‌కాస్టింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటే రేపొద్దున మన ఫైనాన్షియల్ సిట్యుయేషన్ ఎలా ఉంటుంది? మన ఖర్చులు, మన ఇన్‌కమ్ ఎంత? మన ఖర్చులెంత? దీని ప్రకారం మన సేవింగ్స్ ఎంత? దాన్ని బట్టి మనం ఫ్యూచర్‌లో మనం ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుందో మనం ఫోర్‌కాస్ట్ చేయటానికి కూడా మనం ఫైనాన్షియల్ ఫోర్‌కాస్టింగ్ కూడా మనం ఇది కంప్యూటర్ వాడతాం. మేనేజింగ్ ఎంప్లాయీ డేటాబేస్. ఎవరెవరు ఏ ఎంప్లాయీ వాళ్ళ ఫోను నంబర్‌లేంటి అవన్నీ స్టోర్ చేయటానికి కూడా మనం కంప్యూటర్స్ వాడతాం. మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ స్టాక్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలి అనంటే, మన పీజీ ల్యాబ్‌లో ఎన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి? ఇంకో యూజీ ల్యాబ్ ఉందమ్మా. యూజీ ల్యాబ్‌లో ఎన్ని కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి? ఓకే. ఎన్ని ఏసీలున్నాయి? అవన్నీ స్టాక్ మెయింటైన్ చేయాలి గదా! ఎప్పుడు కొన్నాము? ఎన్ని సార్లు రిపేర్‌కెళ్ళింది? అవన్నీ మెయింటైన్ చేయటానికి కూడా నేను సిస్టమ్‌నే వాడతాను. సో, సో ఇది మీ టాలెంట్ అమ్మా. ఈ క్వెషన్ అనేది మీ టాలెంట్ ప్రకారం రాయొచ్చు. ఓకే. దీంట్లో ఏటీఎంలో గూడా మనం కంప్యూటర్సే వాడతాం. బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీస్‌లో ఏటీఎం గురించి ఏటీఎం ఓకే. నెట్ బ్యాంకింగ్ చేశారనుకోండి, నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా ట్రాన్స్‌ఫర్ చేస్తే అప్పుడు గూడా మనం కంప్యూటర్సే వాడతాం. ఓకే. ఇంజినీరింగ్ డిజైన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. మీకు బొమ్మలు గూడా చూపిచ్చాను. ఓకే. ఓకే. ముందు డిజైన్ గీసాకే కార్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుద్ది. కారే గాదు ఏదైనా సరే. ఓకే. స్ట్రక్చరల్ ఇంజినీరింగ్ ఓకే. అదేమో ఓన్లీ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనాలిసిస్. ఓకే. చూడు స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షిప్‌ని డిజైన్ చేసాము. స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ వేవ్స్ ఒస్తాయి కదా! వాటర్ వేవ్స్ ఒస్తాయి కదా! దాన్ని తగిలినప్పుడు అది భరించగలగాలి కదా! ఆ షిప్ అనేది భరించగలగాలి కదా! సో, ఒక బొమ్మకు తయారు చేసి, ఆ బొమ్మకి అదే సిమ్యులేషన్ తయారు చేస్తామమ్మా. ఆ బొమ్మ హ్యాండిల్ చేస్తుందా లేదా అని మనం డిసైడ్ చేశాకే ఆ బొమ్మలో ఉన్న మెటీరియల్ వాడి షిప్ తయారు చేస్తాం. సో, స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ అనాలిసిస్ అనేది ఇంజినీరింగ్ డిజైన్‌లో చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో థట్ వి విల్ అండర్‌స్టాండ్ వెదర్ ఎ పర్టిక్యులర్ మెటీరియల్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ షిప్స్ ఆర్ నాట్. ఓకే. తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్. ఓకే. ఆర్కిటెక్చర్, ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజినీరింగ్. ఓకే. ఇదంతా ఒక లైన్‌లో చెప్పడానికి లేదమ్మా. ఇది ఒక లైన్‌లో చెప్పేసాడు కానీ దిట్ ఈస్ నాట్ ఓకే. ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజినీరింగ్. ఓకే. ఇది చూసారా? ఇక్కడ చూడండి. ఇది ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజినీరింగ్. ఇది ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజినీరింగ్. చూసారా? ఇక్కడ బెడ్‌రూమ్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇక్కడ సోఫా సెట్ ఇక్కడ ఇలా వేసుకోవచ్చు. ఇలా ముందు డిజైన్ గీసాడు చూసారా? సో, హౌస్ కన్‌స్ట్రక్ట్ చేయక మునుపే ఈ విధంగా హౌస్‌లో ఉన్న మెటీరియల్ ఇక్కడ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఉంటుందని బొమ్మ గీసి చెప్పాడు. దట్ ఈస్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఇంజినీరింగ్. ఓకేమ్మా. యాహ్! ఇండస్ట్రియల్ ఇంజినీరింగ్ అంటే ఇదమ్మా. చూపిస్తాను నేను. వీడియో చూపిస్తా లేకపోతే. ఒక లైన్‌లో చెప్పడం చాలా కష్టం. ఇది చూసుంటారు కదా! కన్వేయర్ బెల్ట్‌లో మిల్క్ అదే బాటిల్ ఇలా వస్తూ ఉంటుంది. దాంట్లో మిల్క్ ఇస్తుంది. కానీ అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వాడతాం. కంప్యూటర్స్ ఎక్కడ వాడతాము అనేది ఆహ్, ఒక్క నిమిషం ఉండండమ్మా. చూపిస్తాను. ఓకే.
ఓకే. సో ఇక్కడ వాళ్ళు క్యాలిబ్రేట్ చేస్తున్నారు చూసారా? ఇది వాళ్ళు క్యాలిబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే. కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ వచ్చింది కదమ్మా. పోనీ కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీలో డిజైన్ ఫీడ్ చేస్తాము. ఏ ఏ డిజైన్కి ఏ కలరు అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాము. దాన్ని బట్టి ఆ మెషిన్ అనేది ఎంబ్రాయిడరీ చేస్తుంది. సో దానికి కూడా ఓకే ఆ విధంగా అనమాట. ఇక్కడ వాడు ఫీడ్ చేస్తున్నారు డేటా. ఆ డేటాని బట్టి ఆ మెషిన్ అనేది వర్క్ అవుద్ది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇండస్ట్రియల్ యూస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఇన్ ఇండస్ట్రియల్ ఇంజనీరింగ్. ఓకే. సో స్ట్రక్చర్ అనేది అదేనమ్మా, క్యాడ్ చూపించాను కదా, దాని చుట్టూతో స్ట్రక్చరు ఎట్లా ఉండాలి, ఆ స్ట్రక్చర్స్ వల్ల అది స్ట్రెస్ని స్ట్రెయిన్ని ఎట్లా ఎదుర్కోగలుగుతుంది అనేది మనం స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా బొమ్మలు గీసి కనుక్కుంటాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ మిలిటరీ. ఓకే. మిసైల్ కంట్రోల్ దీనికి కూడా వాడతారంట. మిసైల్ కంట్రోల్, మిసైల్, మిలిటరీ కమ్యూనికేషను, మిలిటరీ ఆపరేషన్ అండ్ ప్లానింగ్, స్మార్ట్ వెపన్స్. ఓకే. కమ్యూనికేషన్లో ఈమెయిల్కి, చాటింగ్కి. ఓకే. ఎఫ్టీపీ, టెల్నెట్, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ బాగా తెలుసు మీకు. ఈ టెల్నెట్ గురించి నేను చూపించలేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి. ఎఫ్టీపీ అనేది ఎఫ్టీపీ సైట్స్ ఉంటాయమ్మా, దాంట్లో ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఫైల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. యూజ్నెట్, టెల్నెట్ మనం ఎక్కువ వాడమమ్మా, ఎక్కువ యూఎస్లో వాడతారు. ఓకే. హెల్త్ కేర్లో అమ్మా చూడండి, పేషెంట్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ ఈసీజీ వాడేటప్పుడు, మీరు ఎప్పుడైనా హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఈసీజీ తీసేటప్పుడు సిస్టంలో పేషెంట్ని మానిటర్ చేయడానికి సిస్టమ్స్ వాడతారు. మీరు సినిమాల్లో చూసుంటారు. ఓకే. ఈ పేషెంట్ మానిటరింగ్కి ఇవన్నీ మనం యూఎస్లో వాడతాం ఎక్కువ. మనం ఇండియన్స్ ఎక్కువ వాడం మనం. ఓకే. మరి మణిపాల్ హాస్పిటల్ పెద్ద హాస్పిటల్స్లో వాడతాయి, కానీ చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్లో మనం కంప్యూటర్స్ ఎక్కువ వాడం హెల్త్ కేర్లో. ఓకే. ఓకే. ఇదిగోండి ఇలా ఇది కాదమ్మా, ఇది కాదు యాక్చువల్లీ. ఎంటర్టైన్మెంట్ గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు, మీరు రాసేయగలరు. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో మీరు హెల్త్ కేర్ గురించి నేను చెప్పలేకపోయాను. ఓకే. కమ్యూనికేషన్స్ గురించి మీరు రాసేయగలరు. ఈమెయిల్ ఎలా, వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్. ఓకే. టెల్నెట్ అనేది లైనక్స్ సిస్టమ్స్లో. ఓకే. ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్న ఫ్యాకల్టీ అంతా మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే మనం టెల్నెట్ వాడచ్చు. అదే మన ఫోను ఇంట్రానెట్ ఫోన్ ఉంటాయి కదా, ఇంటర్కామ్స్ లాగానే ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడుకోవడానికి మనం టెల్నెట్ అనేది వాడతాం. ఓకే. టెల్నెట్ వాడి కూడా మనం చాటింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఎఫ్టీపీ సైట్స్ ఇప్పుడే చూపిస్తాను. ఇది ఎఫ్టీపీ అని వస్తుందమ్మా ఇక్కడ. ఇక్కడ ముందు ఎఫ్టీపీ అని వస్తుంది, డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ బదులు ఎఫ్టీపీ అని వస్తుంది. ఓకే. ఎఫ్టీపీ అంటే ఏం లేదమ్మా, అది ఒక సర్వరు. ఆ సర్వర్లో ఫైల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఎఫ్టీపీ సర్వర్ చూసారా, ఎఫ్టీపీ సర్వర్లో మనం ఫైల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే. దానికన్నా ఇది ఎప్పుడైనా చూపిస్తానమ్మా. ఇక్కడ ముందు డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ అని ఉంటుంది కదా, డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ బదులు ఎఫ్టీపీ అని వస్తుంది. హెచ్టిటిపిఎస్ బదులు ఎఫ్టీపీ అని వస్తుంది. అంటే ఏంటంటే అది ఒక సర్వర్. ఆ సర్వర్లో మనం ఏమ్మా, హలో. ఓకే. ఇదిగోండి. ఓకే. ఈ సర్వర్లో ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేస్తాం. మన కంప్యూటర్ ద్వారా ఈ ఫైల్స్ అనేది యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే. సో సర్వర్ అనేది హార్డ్ అంటే హార్డ్వేర్ కాదు, సాఫ్ట్వేర్ సర్వర్లు కూడా ఉంటాయి. ఓకే. మనం ఎఫ్టీపీ సర్వర్లో కనుక ఫైల్స్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటే ఎఫ్టీపీ ప్రోటోకాల్ ద్వారా మనం ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఓకే. వెబ్సైట్స్ నేమో హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. హెచ్టిటిపి
ఓకే, చూడండి మీరు సైట్లో ఎక్కడైనా చూడండి హెచ్టిటిపి అని వస్తుంది. ఎప్పుడైనా చూసారా హెచ్టిటిపి? ఓకే, ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను మీకు. ఇక్కడ చూడండి హెచ్టిటిపిఎస్ చూసారా? హెచ్టిటిపిఎస్ అదేంటి అంటే ప్రోటోకాల్. ప్రోటోకాల్ అంటే సెట్ ఆఫ్ రూల్స్. కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరగాలి అనేది రూల్స్, సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తాం అన్నమాట. హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ద్వారా ఆ రూల్స్ని పాటించి ఇంటర్నెట్లో ఉన్న మనం సైట్స్ని బ్రౌజ్ చేస్తాం. అట్లానే ఎఫ్టిపి అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ రూల్స్ వాడి ఎఫ్టిపి సర్వర్లో ఉన్న ఫైల్స్ని మనం యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ FTP. FTP stands for File Transfer Protocol. What does FTP stands for? File Transfer Protocol. FTP అంటే ఏంటి? File Transfer Protocol. HTTP అంటే ఏంటి? Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. ఓకే, సో దీని గురించి ఒక లైన్లో చెప్పడం చాలా కష్టం అమ్మా. పోన్ నేను నేర్పిస్తాను ఎఫ్టిపి సర్వర్ గురించి, ఎఫ్టిపి ఫైల్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్ వాడి. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. దెన్ కమ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, ఇది నేను లింక్ ఇస్తాను మీకు టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్కి. బాగుంది, ఇక్కడ వీడియో కూడా ఉంది, కానీ నాకు ఇక్కడ ఈ బొమ్మ బాగా నచ్చింది. ఓకే, సో కంప్యూటర్ని బేస్డ్ ఆన్ సైజ్, బేస్డ్ ఆన్ మెకానిజము, బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ మనం చాలా రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ అంటే దాని సైజుని బట్టి సూపర్ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్, మినీ కంప్యూటర్, మైక్రో కంప్యూటర్ కింద డివైడ్ చేసాం. ఓకే, మైక్రో కంప్యూటర్లో ఉండేది మైక్రో ప్రాసెసర్. ఓకే, ప్రాసెసర్ అన్నా సిపియు అన్నా ఒకటే, అవునా? ప్రాసెసర్ అన్నా సిపియు అన్నా ఒకటే. సో యాక్చువల్లీ పెద్ద పెద్ద ప్రాసెసర్స్ ఉండేవమ్మా. ఆ పెద్ద పెద్ద ప్రాసెసర్ని చిన్న ప్రాసెసర్ చిప్ కింద, మైక్రో అంటే ఏంటి? చిన్నది. ఓకే, చిన్న చిప్లో మనం ప్రాసెసర్ని మొత్తాన్ని చిన్న చిప్లో పెడితే దాన్ని మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం. ఓకే, మైక్రో ప్రాసెసర్ని మొత్తాన్ని ఇలాంటి చిన్న చిప్లో కనుక పెట్టగలిగితే దాన్ని ఇదే ప్రాసెసర్ అమ్మా. చూసారు కదా, ఇదే ప్రాసెసర్. అంటే ఆ ప్రాసెసర్ని మొత్తాన్ని చిన్న చిప్లో పెడితే దాన్ని మైక్రో ప్రాసెసర్ అంటాం, అంతే. ఓకే, సో ప్రాసెసర్ అన్నా, మైక్రో ప్రాసెసర్ అన్నా, సిపియు అన్నా ఒకటే. ఇప్పుడు కాలంలో అందరూ ప్రతి ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్లో కానీ ప్రతి దాంట్లో మనం వాడేది మైక్రో ప్రాసెసర్. అంటే చిన్న ప్రాసెసరే మనం వాడతాం, పెద్ద ప్రాసెసర్స్ వాడం. ఓకే, దీంట్లో కూడా 2 రకాల ప్రాసెసర్స్ ఉన్నాయి, సింక్ టైప్. హలో, ఓకే, సో ఆ మైక్రో ప్రాసెసర్ ఉన్న కంప్యూటర్స్ అన్ని మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు మనం వాడే కంప్యూటర్స్ అన్ని మైక్రో కంప్యూటర్సే, ఎందుకంటే అన్నిట్లోనూ మైక్రో ప్రాసెసరే వాడతాం. ఓకే, యా, సో బేస్డ్ ఆన్ సైజ్ సూపర్ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్. నేను ఒక్కొక్కటి బొమ్మలు చూపిస్తాను సూపర్ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ది. ఓకే, ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్. సో మైక్రో కంప్యూటర్స్ అంటే మనం వాడేవన్నీ మైక్రో కంప్యూటర్స్ అన్నాం కదా. దాంట్లో 3 రకాలు: డెస్క్టాప్, ల్యాప్టాప్, పామ్ టాప్. ఓకే, మన ఐప్యాడ్లన్నీ పామ్ టాప్ కంప్యూటర్స్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఐప్యాడ్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ మెకానిజం మనం దేనికోసం అయితే వాడతామో, ఓకే, దానికి ఇచ్చే సిగ్నల్స్, ఎలాంటి సిగ్నల్స్ ఇస్తామో దాన్ని బట్టి మనం 3 రకాల కంప్యూటర్స్: అనలాగ్, డిజిటల్, హైబ్రిడ్. ఓకే, మనం ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఇస్తున్నాం అనుకో, ఇలా సిగ్నల్స్ ఇచ్చామనుకో. అనలాగ్ అంటే ఏంటి? అనలాగ్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇది పని చేయట్లేదు, ఒక్క నిమిషం ఉండండి అమ్మా. సెటప్ ఓకే, వన్ మూమెంట్ మా.
ఓకే. అనలాగ్ అంటే ఏంటమ్మా? అనలాగ్ సిగ్నల్ ఇలా ఉంటుంది. మనం ఫిజిక్స్‌లో చదువుకొని ఉంటారు 10థ్ క్లాస్ వరకు. ఓకే. ఈ సిగ్నల్స్ చదివారు కదా! ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి? యాంప్లిట్యూడ్ అంటే ఏంటి? సైన్ వేవ్. ఆ! ఇదేమో ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకానేమో యాంప్లిట్యూడ్. అవునా? ఓకే. సిగ్నల్స్ ఇలాంటి అనలాగ్ సిగ్నల్స్ పాస్ చేస్తే అది అనలాగ్ కంప్యూటరు. సో, ఇన్‌పుట్ అనలాగ్ సిగ్నల్స్ తీసుకుంటే అది అనలాగ్ కంప్యూటరు. డిజిటల్ అంటే ఏంటి? ఇలా ఉంటుందమ్మా సిగ్నల్. వన్స్, జీరోస్. ఓకే. చూడండి ఇది 0, హై అంటే 1 వోల్ట్. హై వోల్టేజ్ అంటే 1. ఇది 0, ఇది హై వోల్టేజ్ అంటే 1. ఓకే. 2 వన్స్ అయితే ఇదిగో 2 వన్స్. ఓకే. మళ్ళీ ఇది 0. సో, డిజిటల్ సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటేనేమో డిజిటల్ కంప్యూటరు. ఓకే. హైబ్రిడ్ అంటే బోత్ అనలాగును, డిజిటల్ సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటే అది హైబ్రిడ్ కంప్యూటర్. ఓకే. ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ మినీ గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ పర్పస్ మనం దేనికోసం వాడతామో కంప్యూటరు దానిని బట్టి మనం 2 రకాలుగా విభజించాం. ఒకటేంటి జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్, స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. జనరల్ పర్పస్ అంటే మనం ఇప్పుడు వాడేవన్నీ అన్నిటికి వాడతాం గదా! ప్రతిదానికి వాడతాం. జనరల్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్ అంటే కొన్నిటికే పనికొస్తది. ఆ కంప్యూటర్ కొన్నిటికే పనికొస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నేను చెప్పాను గదా! ఇక్కడ కొన్ని కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. అది స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. ఓకే. కొన్నిటికే వాడతాం ఈ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటీఎం మెషిన్ ఉందికండి. ఏటీఎం మెషిన్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. ఏటీఎం మెషిన్‌లో మనం ఏంటి ఓన్లీ డిపాజిట్ చేయడానికి, మనీ విత్‌డ్రా చేయటానికి, పిన్ చేంజు ఎన అది ఈ అదే ఒక పర్టిక్యులర్ దానికే వాడతాం. మనం ఏటీఎం మెషిన్‌లో సినిమాలు చూడగలమా? చెప్పండి ఏటీఎం మెషిన్‌లో సినిమాలు చూడగలమా? చూడలేం గదా! సో, దట్ ఈస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఏటీఎం ఈస్ ఎ స్పెషల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. సో, మామూలు మనం వాడే కంప్యూటర్స్ అన్నీ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్స్. Okay. Now we will talk about a supercomputer. So I hope you understood what are the types of computers and how they are divided. Okay. So in that, based on size, I am talking about the supercomputer. Supercomputer ante fast మీద బోల్డ్ అంత బిగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్ మీద కంప్లీట్ చేయడానికి మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేది తయారు చేసాము. మన ఇండియాలో ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ ఉన్నదమ్మా. దాని పేరు చెప్తాను. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ యాక్చువల్లీ నౌ. ఓకే. సిడిసి 6600. ఓకే. దట్ ఈస్ మన ఇండియన్ కాదు. ఓకే. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ డెవలప్డ్ బై సేమూర్ క్రే ఇన్ 1964. ఓకే. అది ఏంటంటే చాలా స్పీడ్. చూడండి ఎక్కువ ప్రాసెసర్ ఎంత పెద్దదో చూడండి సూపర్ కంప్యూటర్. ఇలా ఇవ్వంగానే ఇస్తదనమాట అవుట్‌పుట్. ఎంత పెద్ద కాలిక్యులేషన్ అయినా. ఓకే. సూపర్ కంప్యూటర్ అనేది పేరులోనే ఉంది. సూపర్ అనమాట అది. ఎక్స్‌ట్రీమ్‌లీ ఫాస్ట్ కంప్యూటర్. ఓకే. ఫాస్టెస్ట్ స్పీడ్. హ్యూజ్ మెమరీ బోలెడంత మెమరీ ఉంటుంది. ఎంత డేటాని ఎంత బిగ్ మెమరీనైనా ఉండనియండి. అదంతా అది ప్రాసెస్ చేసేసి మనకి రిజల్ట్స్ అనేది వితిన్ సెకండ్స్ వితిన్ సెకండ్స్ మనకి ఇస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ సూపర్ కంప్యూటర్. ఓకే. మన ఇండియా సూపర్ కంప్యూటర్ పేరుందమ్మా. ఒక నిమిషం ఉండండి. మేడం క్లాస్ అయిపోయింది. యాహ్! ఐ విల్ కంప్లీట్ దిస్. లెట్ మీ కంప్లీట్ సూపర్ కంప్యూటర్. ఓకే. సో, ఇదమ్మా పరం సిద్ధి ఏఐ, ప్రత్యూష్ అండ్ మిహిర్. ఓకే. దీస్ ఆర్ ద India's top supercomputers as of in 2021. ఓకే. ఇండియాస్ ఫస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ పేరు పరం 8000. ఓకే. పరం 8000. సో, సూపర్ కంప్యూటర్స్ చూసారు కదా! చూడండి. మరి అంత హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా తొందరగా ప్రాసెస్ చేయాలంటే ఎంత స్పేస్ ఆక్యుపై చేసిందో చూసారా? ఒక రూమ్ ఆల్మోస్ట్ కదా! ఆ రూమ్‌లో చూడండి ఎన్ని ప్రాసెసెస్ అన్నీ కంబైన్ చేసి ప్లస్ స్టోరేజ్ బోలెడంత స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి ఒకే విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఉంది. ఎంతమంది లాగిన్ అయినా సరే ఒకేసారి ఎంతమంది లాగిన్ అయినా దాన్ని ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఎంతమంది లాగిన్ అయినా దాని ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ హ్యాండిల్ చేయాలి అని అంటే మనకి ఫాస్ట్ మీద రెస్పాన్స్ కావాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ యూ ఎదర్ గో ఫర్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఆర్ ఐబిఎం మెయిన్ ఫ్రేమ్స్.
మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ కూడా ఇంతే పెద్దదిగా ఉంటుంది. మన టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్లో 2 చెప్పుకున్నాం కదా, ఒకటి సూపర్ కంప్యూటర్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అనేది. ఓకే, ఈవెన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ ఈజ్ యూజ్. ఓకే, జనరల్లీ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఆల్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాళ్ళందరూ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ వాడతారు. ఓకే, సైంటిఫిక్ క్యాలిక్యులేషన్స్, సాటిలైట్ లాంచింగ్ అప్పుడు ఫాస్ట్ మీద కంప్యూట్ చేసేవి తొందరగా కావాలి అన్నప్పుడు మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ వాడతాం. ఓకే, కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఫాస్ట్ మీద జరగాలి. ఓకే, దానికి మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ వాడితే, ఆటో పైలట్ మోడ్ అని ఏరోప్లేన్లో ఉంటుంది కదా. ఓకే, ఆటో పైలట్ కాదమ్మా, ఆటో పైలట్ అనలేం మనం. సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేది సైంటిఫిక్ పరంగా మనం వాడతాం కానీ జనరల్గా బ్యాంకింగ్కి వాడం. ఓకే, బ్యాంకింగ్ వాడేది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్. మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్లో కూడా లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సూపర్ కంప్యూటర్ అండ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో మినీ కంప్యూటర్స్ గురించి కూడా నేను చెప్పాలి. ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దీస్ 3 ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ in detail. Okay, that's it. So let me stop the recording. Okay, yeah, I will give you the notes today itself so that you can